राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। लामडिंग क्षेत्र में रेलवे पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर 2 किशोरियों को किया जब्त। कार्य प्रदान किए जाने के नाम पर किया जा रहा था तस्करी। करीमगंज जिले के बदरपुर विधानसभा केंद्र के मालुआ क्षेत्र से पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर ड्रग्स समेत 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तस्करी में जुट रहे थे दोनों आरोपी। रेलवे विभाग के मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न दफा मांगों को लेकर पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के कई क्षेत्रों में किया विक्षोभ प्रदर्शन। लामडिंग में भी आयोजित हुआ धरना विक्षोभ कार्यक्रम। श्रीजल के लीग रोड क्षेत्र के 12 नंबर लेन के स्वस्तिक रेसिडेंसी में अध्यापकों को गृहबंधु के ऊपर हमले के वारदात का खंडन किया। सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द कानूनी समाधान किए जाने का किया गया मांग। पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर ऑयल के टैंकर से बरामद किया 12वीं सुपारी। बराक घाटी में कड़ी कार्रवाई के चलते जब्त हो रहे हैं कई क्षेत्रों में 12वीं सुपारी के काला व्यापार। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। नौकरी की झांसा देकर एक दुष्ट चक्र लामडिंग क्षेत्र से बेकार युवक युवतियों तथा किशोर किशोरियों को दूसरे राज्य में तस्करी कर रही है। ऐसे ही वारदात की खुफिया सूचना के आधार पर लामडिंग रेलवे पुलिस ने 2 किशोरियों को बरामद किया है। इनके साथ जुड़े 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। सूत्र के अनुसार नौकरी दिए जाने के साथ साथ कई क्षेत्रों में काम मुहैया करवा दिए जाने के लालच देकर इन किशोरियों को दूसरे राज्य में ले जाया जा रहा था। एकाएक जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासन ने धावा बोला और दोनों किशोरियों को हिरासत में लिया। साथ ही इस तस्करी से जुड़े 2 लोग फरार हैं। एक महिला को भी संदर्भ में न्यायिक हिरासत में लिया गया है। हाँ, कौन लेके जा रहा था? दीदी। क्या नाम है? पहचानता उसको? पहचान को क्या बोल के लेके जा रहा था? काम करेगा। तब घर कहाँ है तुम्हारा? घर हाँ, पुन्ना माइबो। पूना माइबो। अपने भय क्यों पाया? জিআৰপিৰ পৰা আমাক খবৰ দিলে 2জনী মাইনৰ ছোৱালী 14 আৰু 16 ইয়াৰ্ছৰ ছোৱালী এটা লেডি মেচিয়ৰ টিউটাৰ এজনীৰ লগত আহি আছে দিল্লীত যাম বুলি পেলাই সেইবুলি খবৰ দিলে। আমাক চেক কৰিব দিলে। সেইমতে আমি লামডিঙত চেক কৰিলোঁ। শিলচৰ গুৱাহাটী ট্ৰেইনত চেক কৰোঁতে আমি 3জনীকে পালোঁ। পাই আমি আনি থৈছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু গাৰ্জেনকো মাতি দিছোঁ একচুৱেলি বস্তুটো কি জানিবৰ কাৰণে। লেডিটোৰ নাম কি আৰু ক'ত তাৰ ঘৰ? সিহঁতৰ ঘৰ হ'ল মাইবং। মহিলাগৰাকী ছোৱালীজনী কৈছে ইহঁতৰ ঘৰৰ গাৰ্জিয়ান নোহোৱাকৈ গৈ আছে। কিবা আপোনাৰ সৰবৰাহ কৰিবলৈ সন্দেহ লাগে নেকি? নাই, এতিয়ালৈকে আমি কোনো সন্দেহ কৰা নাই। কিন্তু গাৰ্জেন অহাৰ পাছত আমি সোধপোছ অৰ্থাৎ তদন্তৰ পাছতহে আমি গম পাম একচুৱেল ফেক্টটো কি। ছাৰ, গাৰ্জেনক পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ কেনেকৈ? এতিয়ালৈকে পোৱাই নাই। ছোৱালীগৰাকী কৈছে ছাৰ কাম কৰাৰ কাৰণে দিল্লীত লৈ গৈ আছে। সেইকাৰণে আমি তদন্ত কৰি আছোঁ। তদন্তৰ পাছতহে আমি গম পাম। करीमगंज जिले के बदरपुर मालुआ क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर एक वाहन समेत ड्रग्स सरबराहकारी को गिरफ्तार किया है। सूत्र के अनुसार छानबीन के तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से बड़े पैमाने पर ड्रग्स भी बरामद किए गए। बहरहाल पुलिस प्रशासन ड्रग्स के व्यापार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर उतर गई है।
সামনে বা আই রে ও তো বাসি না আর কই বাসি আছে জোর বাড়ির সামনে খানানো বাড়ির সামনে আজি আমাৰ ডিএছপি হেডকোৱাৰ্টাৰ ফোন কৰি জনাইছিল যে বদৰপুৰৰ পৰা ভাঙা দিকে কিছুমান ছাছপেক্টেড ইয়াবা টেবলেট লৈ মানুহ দুজন আহি আছে সেইমতে আমি লগে লগে পাৰ্টিলৈ মকৈ ভাঙাত নাকা চেকিং বহালোঁ আৰু চেক কৰি আমি মানুহটো ডিটেইন কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু ইহঁতৰ পৰা আমি ইয়াবা টেবলেট 9,600 এপ্ৰক্স ৱেট আপোনাৰ 1.85 kg আমি ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু মানুহজনে এপ্ৰিয়েট কৰিছোঁ মানুহকেইজনৰ নাম হৈছে এজনৰ নাম হৈছে হুছেইন আহমেদ, ইয়াৰ ঘৰ হৈছে আলাকুলিপুৰ আৰু এজনৰ নাম হৈছে ইছলামউদ্দিন, নাম ঘৰ হৈছে দেউৰাই। সিহঁতৰ ঘৰ বিৰাট আৰু যিকেইটা মানুহ কৰাক নেকি এইটো আমি ইনভেষ্টিগেট কৰিম, ইহঁতক ইণ্ট্ৰগেট কৰিম ভালদৰে, কাৰ লগত কেনেকৈ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ দিবলৈ আহিছিলে ইহঁতে বস্তুবোৰ ইহঁতক ইণ্ট্ৰগেট কৰাৰ পিছত আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ পিছত এইবোৰ আমি গম পাম। ঠিক আছে। केंद्र सरकार के विभिन्न नीतियों के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तथा पेंशन बीमा पेंशन स्कीम व दूसरे कई परिणाम को लेकर क्षोभ व्यक्त करते हुए पूरे देश के साथ संगति रखते हुए रेल नगरी लामनी क्षेत्र में भी उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने विक्षोभ प्रदर्शन किया। सिलचर के कछार करीमगंज हैलाकांदी जिले के साथ साथ कई क्षेत्रों में यह विक्षोभ कार्यसूची पालन किया गया। सिलचर रेलवे स्टेशन में भी मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने विक्षोभ प्रदर्शन किया। लामनी क्षेत्र में विक्षोभ के दौरान संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्तागण की मौजूदगी में नए पेंशन नीति को रद्द करना, पुराना पेंशन नीति लागू करना तथा केंद्रीय सरकार के सभी परिणाम को सुचारू रूप से लागू करना और कई दफा मांगों को लेकर यह धरना विक्षोभ कार्यक्रम पूरे देश के साथ असम राज्य के हर एक रेलवे क्षेत्र में पालन किया जा रहा है। मुद्दे को लेकर पीड़ित प्रभावित रेलवे कर्मचारियों ने विस्तारित खुलासा भी किए। लाल झंडा कर पुकार, लाल झंडा कर पुकार, लाल झंडा कर पुकार, इनकलाब 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 जिंदाबाद, इनकलाब 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 जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, आज के यहाँ रास्ता 100 पर करोड़ केंद्रीय सरकार का जुलूमबाजी नहीं चलेगा, केंद्रीय सरकार का जुलूमबाजी नहीं चलेगा, केंद्रीय सरकार हुक में आओ, एनपीएस गो बैक, एनपीएस गो बैक, एनपीएस गो बैक, আমালকের সংগ্রাম, আমালকের সংগ্রাম, All India Railway Federation जिंदाबाद, लामनी ब्रांच जिंदाबाद। আজকে আমরা সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে ফেডারেশনের উদ্যোগে সব জায়গাতে আমরা ব্রাঞ্চ লেভেলে 6 ঘন্টার বুক করতাম হাঙ্গার স্ট্রাইক। মূল বিষয় হচ্ছে আমরা নিউ পেনশন বাতিল করা, পুরানো পেনশন চালু করা। আজকে আমরা যেটা নতুন জয়েনিং করছি 2004-এর পর থেকে, এই পেনশনের যারা আছে নিউ পেনশন স্কিমে দেখা গেছে বর্তমানে রিটায়ার্ড হয়ে যাচ্ছে, তারা মাসে দেখা যায় পেনশন পায় 1400, 1500, 1800 টাকা পেনশন।
যে পেনশনের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা চিন্তিত আছি। আজকে আমি রিটায়ার্ড হওয়ার পরে আমি যখন পেনশন পাই মাসে 1400-1500, আমার নিজের যে মোবাইল রিচার্জ বা টিভি রিচার্জ হোক আর বাইকের তেল খরচা থাকতে আমার আর কোনো খরচার পয়সা বাঁচত না, ওষুধের টাকা বাঁচবো। যার কারণে দেখা যাবো কি আমরা পরবর্তী সিঁড়িগুলা আমার উত্তরপুরুষরা তোমার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো যে যত তাড়াতাড়ি হোক এই বুড়াটা মারা যায়। আর এই পেনশন না পাই আমরা সম্মানের অধিকারী নাই। আমরা যখন রিটায়ার্ড হইব আমরা কেউ দাম দিত না, কারণ অর্থ ছাড়া আমরা চলা সম্ভব না। আজকে আমরা অত বছর চাকরি করবো, চাকরি করার পরে দেখা যাবে পেনশন পাইব 1400, 1500, 1800 টাকা সম্ভব হয়। তা আমরা দাবি ওই নিউ পেনশনটা বাতিল করে পুরোনো পেনশনটা চালু করা হোক। পাশাপাশি আমাদের ওই কোভিড পিরিয়ডে 18 মাসে ডিএর এরিয়ার বন্ধ আছে, ওই আমরা ডিএটা পাই না। অথচ রেল শ্রমিকরা ওই পিরিয়ডে কন্টিনিউ তার ডিউটি করিয়া গেছে, কিন্তু এটা আমরা এরিয়ার চাই, এরিয়াটা দেওয়া হোক। পাশাপাশি আমরা রেলে বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন ভ্যাকেন্সি আছে, ভ্যাকেন্সিগুলো পূরণ করা হয় না, যার কারণে অনেক সময় আমরা হ্যাম্পারিং পেয়েছি। অনেক স্টাফ দেখা গেছে ছুটি চাইলে ছুটি পায় না, কারণ আমরা রেল পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাবে, এই কারণে ছুটি দেওয়া হয়। ছুটি দেওয়া হচ্ছে না এই কারণে স্টাফ কম। স্টাফ যদি ঠিকমতো না চলতে পারে, স্টাফ যদি এক না থাকে, তাহলে রেল পরিষেবাটা বিঘ্নিত হবে। এইখানে আমরা উপরে বাড়তি একটা হেডেক। আমরা অনেক সময় পরিবারের ক্ষেত্রে সময় দিতে পারি না, ছুটি পাই না। অনেক ছেলেরা দেখা গেছে বাইরে থেকে চাকরি করছে, আমরা এনএফ রেলেতে আসে, কিন্তু এরা ছুটিতে যাইতে চাইলে ছুটি দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ স্টাফ শর্টেজ। যার কারণে অনেকে সুইসাইডও করতেছে যে ছুটি না পাওয়ার কারণে। মূল কারণ আমরা অনেক ভ্যাকেন্সি রয়ে গেছে, আমরা স্টাফ রিক্রুটমেন্ট করা হোক। স্টাফ রিক্রুটমেंट করলে নতুন জেনারেशन। सिलचर पहला लिंक रोड के 12 नंबर लेन के स्वस्तिक रेसिडेंसी में अध्यापक व गृहवधू के ऊपर हमले की वारदात का तीव्र रूप से खंडन किया है सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने। इस दिन एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए सोसाइटी के सभापति रतन सरकार, संपादक सुब्रत पाल, स्मिता कोहली, सुतोपा विश्वास, परितोष देव, मिली मुखर्जी, सुप्रिया देव, सिक्योरिटी गार्ड रंजित मोहन देव व दूसरे कार्यकर्ताओं ने असम विश्वविद्यालय के सहकारी अध्यापक अजित कुमार साहू तथा गृहवधू श्रद्धांजलि साहू के द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया। उनका कहना था कि गैर जिम्मेदाराना आचार व्यवहार के चलते अध्यापक व उनकी पत्नी लोगों को अपदस्थ करते आ रहे हैं। कई क्षेत्र में कई नियम नीतियों को तोड़कर अपने मनमर्जी के अनुसार वे लोग जीवन व्यतीत कर रहे थे। इधर साहू परिवार ने जो आरोप लगाया है उसकी पूरी तरह खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि आचार व्यवहार तथा अशालीनतामूलक कुछ व्यवहार किए जाने पर सोसाइटी के लोग हर एक क्षेत्र से उनसे नाराज थे। साथ ही अपनी वार्तालाप तथा अपनी पोजीशन दिखाकर कई क्षेत्र में लोगों को खरी खोटी वो सुनाया भी करते थे। मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप के चलते द्विपाक्षिक तौर पे दोनों आरोपियों ने एफआईआर तो दर्ज किया है। पुलिस बहरहाल मामले की छानबीन में है, लेकिन असलियत यह है कि इस क्षेत्र में स्वस्तिक रेसिडेंसी में रह गए सभी स्तर के पुरुष, महिला, युवक, युवती साहू परिवार के दंपति से पूरी तरह परेशान है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में परेशानी को नए तौर पे हवा देकर लोगों को परेशानी के कगार में डालना उनका एक अहम जरिया बन गया था। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर साहू परिवार ने भी आरोप प्रत्यारोप के तहत एफआईआर दर्ज किया है, जबकि सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने भी अपने सभी सच्चाई को सामने उजागर करते हुए एफआईआर दर्ज किया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान इस दिन सभापति रतन सरकार तथा दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने सदन में खुलासा किया और साहू परिवार के अनैतिक गतिविधि तथा गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई व आचार व्यवहार के बारे में भी लोगों को जागरूक करवाया। আমারে কইছে না ওই জিনিসটা তারা যে কোনো পার্সেল সেক্রেটারি প্রেসিডেন্টে কইছেন কোনো পার্সেল আইলে যে উপরে লইয়া এরা যাইতো না, ওখানে রইতো, ওখান তাই তারা নিতা গিয়া। এরপরে তারা আমার লগে ঝগড়া করে, প্রায় সময় আমার লগে ঝগড়া করে গিয়ে, অদিনও ওরকম ঝগড়া করছে গিয়া।
যে এইগুলো যারা ফলস তারা কেস একটা দিছে তার যে মিসেস রে আমি ধরে লইছি কইয়া একটা ফলস কেস দিছে স্যার এখানে ওর যত মানুষ আসছেন স্যার সবরে আমরা জিজ্ঞাসা করুন যদি আমি খারাপ হইতাম স্যার যে আমি 2 বছর তাই এখানে আমি রইতাম পারলাম না মানে দিয়া আমার তারাও হালাই দিল না আমার বাসা ভাঙা তারা কইছে যে খালি পার্সেল যে বয় যে লইয়া আনে নি লইয়া ইতো না উপরে কি ওখানে রইতো ওখান তাই নিতা পার্সেলটা গিয়া ওখান তাই নিতা পার্সেলটা কই আছে বা কোনো সময় মনে করেন যদি ফোন করে কই দেন আচ্ছা রঞ্জিত পার্সেলটা আমারটা লইয়া আইছে গিয়া বস আমরা নিয়ে দিলাম গিয়া স্যার গিয়া কিন্তু আমরা কথা আমি একটা সেক্রেটারি প্রেসিডেন্টের অর্ডার এটা এখানে গিয়া জোড়াটা ওখান থাকিও স্যার গিয়া তারা লগে কোনো তারা স্যার বাদ বাবার আমি তারা করছি না স্যার আর ফলস একটা কেস দিছে স্যার যে তার ফ্যামিলিতে বলে আমি ধরে লইছি গিয়া স্যার ওগুলো একটা ফলস কেসই স্যার আমি যদি বাদ হইতাম খারাপ হইতাম তো আমার সোসাইটিতেও রাখলো না অনেক গিয়া আর ওখানে যত আসুন সবাই আপনারা জিকাইন যে রঞ্জিত মন দিয়ে খারাপ নিয়েছিলে কই আপনার জিকাইন পার্সেল আইতো আর পার্সেল নিচে দিয়ে নিত না ওইখান থেকে তারা ইয়া নিত নাইলে ফোন করতে যে সাইনি গিয়া বলে আমরা ঠিক আছে আমার পার্সেলটা আনিয়ে দিলাম গিয়া কিন্তু কেউ ঢুকতো না বা যে পার্সেল দিয়ে আইতো তারা কিন্তু দোকান নিয়ম নাই নাগরিক সিটটা এটা কেউ ঢুকতো না প্রথম হলো 8 তারিখ সকালবেলা আমরা বাইরেতে আমরা সিস্টেম আছে আমরা পার্সেল আইলে পরে আমরা সিকিউরিটির এখান থেকে নিতে লাগে ডেলিভারি আমরা উপরে উঠতে দিই না যে কোনো কিছুরই আমরা উপরে উঠতে দিই না সিকিউরিটির জন্য লাগে আমরা সিকিউরিটি সে গেছে আপনার অজিত জানার কাছে যে আপনার পার্সেল আইছে পার্সেলটা লইলেন ইয়া ওটিয়া তার মিসেসে কইছে তুমি তাড়াতাড়ি তারে ছাড়ো মানে তোমার আমি খবর করে দিব তোমার আমি দেখাই দিব চাকরি কীভাবে করতে লাগে করো তোমার আমি দেখিলাম করে দিয়ে করলাম তুমি 12 কে ফটাফট ছাড়ো এখন গরম হয়ে যাও এই আর দেখছে 1 লাখ কিছু মারছে না তারা আই গেছে আইয়া কইছে তুমি যাও গে তুমি নিয়ে দিয়েছি দেখুন সেক্রেটারি আর মিস্টার করিয়ে আমারে আইয়া কইছে তারপরে আমার ফোন করছে আমি আসলাম এই সময় মালগ্রাম আমি কইছি আমার আইতে 1.5-2 ঘন্টা লাগবো আমি আই যাই এলে পরে আমি 1.5-2 ঘন্টা পরে আইছি রাজুপাল আমি আর সুব্রত করিয়ে মিস্টার জেনারেল ডাকছি আর এখানে লাগাগুলি একজন আসলে বত জেনারেল ডাকার পরে আমরা যেখানে জেনারেল আপনার আমরা সিকিউরিটি লেগে এগুলা করা হয়েছে আপনি জানেন না এটা তো আমরা সিকিউরিটি লেগে করছি আপনার মাও থাকে একা আমার সবাই একা থাকে কয় আমি তো জানি না ঠিক আছে আমি তো জানলাম এখন আর হইতো না এরকম ঠিক আছে বিকেলবেলা আমরা জেনারেল মিটিং আসলো সিসিটিভি লাগাই দাও সিসিটিভি সন্ধ্যার সময় এই তারা তিনজন নামছেন আর কৈরি নামছেন আর রাজুদা নামছে রাজুদা নামছে কৈরিয়ে আর ইন্ডিমিট টাইম নামছে মিস্টার জেনা তো কৈরিও কেছে মিস্টার জেনা একটু সাইডে আইন একটা কথা কই আগে সকালে একজন লাগাগলির মানুষ আসলে এর লেগে আমরা কইছি না পুরো কথাটা আপনার মিসে আছে যে সিকিউরিটি লেগে করেন কথাবার্তা কয় মিসবিহেভ করবেন না কিন্তু আনএডুকেটেড যদি একটা কথা কই দেয় তো এডুকেটেড গাত লাগে যে আমরা লাগবো আপনারা লাগবো আমরা তো সবাই লাগবো যা করবার সেক্রেটারি প্রেসিডেন্টে কইন যে আপনার সব সমাধান হয়ে যাবে যে কোনো কিছু অসুবিধা হইলে এ কথা শুনেন ইন্ডিমেন্ট টাইম তার বিশেষ আইছে আইয়া শুনছে শুনিয়া তো একটা দস্ত করে চিল্লি দিয়ে উঠছে কে কইছে মিসবিহেভ করছে আমি সিকিউরিটি টাকা নিয়ে আসলো ঘুমে এই সময় আরেকটা সিকিউরিটি আছে ডাকাইন তারে আমি বললাম ডাকাই আনলাম তারা ডাকাই আনছি ডাকাই এনে করছি ডাকাই এনে করার পরে বলে আমি আপনি কোনছেন আপনার লেগে দা করছে এ কইছে আপনি কইছেন আমার মারি দিবা মোটে সিকিউরিটি পাঠাইবার লাগে কইছেন না না কইছে মার এক চোট তারপরে মিস্টার করি বলে আবার আপনার ইয়ে কররা মিসবিহেভ করা তার মানে দুপুরের টাকাটা মিলে গেছে আপনার এই সময় তার ভিডিও কলে ইয়ে করা আসলো এই সময় আপনার করির উপরে চড়া হয়ে গেছে চড়া হওয়ার পরে তারা তিনজন আছেন আমি ঢুকছি খালি তারা তিনজনটা তারা মানে মিস্টার জেনায় ঠেলাইয়া কয় চলো জানার ক্যারেক্টার এত খারাপ যে আমরা সিঁড়ি দিয়ে আমি আমার মেরে নিয়ে একা থাকি কোনোদিন দরজা খুলিয়ে আমি তার মানে খুলিয়ে তাকাই না জানা আসেনি কে আসেনি আর হে যখন সিঁড়ি দিয়ে আমি নামি তখন মানে আমরা কিন্তু সব বাচ্চারাই কোনো বাচ্চারা সিকিউর ফিল করে না তারা দেখিয়া বিশেষ করে আমার মেয়ে যেটার লেগে আমি নামিয়া নিয়ে আইতে লাগে তাই রে কয় হে ফিজিক্যালি কয় তোমার মেয়ে তো ফিজিক্যালি ফিট না মনে হয় হে কে ফিজিক্যালি ফিট দেখান হে রে আছে আমার মেয়ে 12 বছরের হে ফিজিক্যালি তাই দেখতেছে হ্যারাস করতেছে তোমার মেয়ে ফিজিক্যালি ফিট না নিচে দেখি না কোনোদিন তাই রে তো তুমি কিতা টিচার নেই তোমার দেখিয়ে তো লাগে সেই হে আইয়া প্রেমের মাতে এখানে হের লিগে আমরা কেউ সিকিউর ফিল করি না আমরা ম্যাক্সিমাম আসি এক মেয়ে নিয়ে সবাই থাকি আমরা কোনো মেয়েরা সিকিউর ফিল করি না তারা নিয়ে
কিন্তু এটা যেহেতু সোসাইটিতে আসলো আমরা আরো আরো অনেক ভ্যারাইটি আছে এই ভ্যারাইটি না কিন্তু পাঞ্জাবি আছে এখানে আগে মারওয়াড়িরাও রয়ে গেছে আসামিজও আছে উপরে আর আরেকজন নতুন আছে কেউ কইতে পারবো না কারোর সাথে বা আমার হাজবেন্ডের কথাই যে কইছে কারোর সাথে একজনের সাথে বাজে বিহেভ করছে বা কিছু 2 দিনের লিগে আয় যায় কোনো তার কারোর সাথে কোনো লাগবাজ নেই তার সাথেও নাই কিন্তু শুধুমাত্র মানে তার ইগোরে স্যাটিসফাইড করতে চায় বাস তার ইগো এত বড় তার যে দুনিয়া মানে যে কোনো মানুষ যে কোনো কিছু এমএ যদি থাকে আমিও এমএ আছি মাস্টার্স পিএইচডিও নাই সোশ্যাল ওয়ার্কের প্রফেসর না আছে পিএইচডি কোটাতে হয়েছে কোনো না ইনক্রিমেন্ট পর্যন্ত নাই বন্ধ আছে আমরা কি জানি না তার কিছু আমার হাজবেন্ডে হ্যারাস করতেছে তার অফিসে মেলের পরে মেল পাঠাইতেছে এই যে কালকে যে করছে এটা তার জিএম এর কাছে মেলের পরে মেল পাঠাইতেছে এটা হিম্মত কিভাবে হয় এটা করতে পারেনি হ্যারাস করেন না মেন্টাল হ্যারাসমেন্ট আমরা তো মেন্টাল হ্যারাসমেন্ট সবচেয়ে বেশি করে সবচেয়ে বেশি মেন্টাল হ্যারাসমেন্ট আমারে করতেছে আজকে সকাল পর্যন্ত আধা ঘন্টা আমার এখানে দাঁড়াইতে লাগছে তার লিগে আমার মেরে নিয়ে আমি দাঁড়িয়েছি কারণ কি জানি কোন সময় আই যাব সব সময় তার মানে এটা আছে আমি কিছু কই না মানে আমি আশেপাশে অনেকেই শুনছি কিন্তু আমি কিচ্ছু কইতেছি না তারে মা থাক এই সোসাইটিতে আছে আমি কারোর সাথে লাগবাজ নিয়ে আমি আমার শান্তি মতো থাকবো একা মেরে নিয়ে থাকি আমার সিকিউরিটি ব্যাপার আছে দিদিও থাকে তাই নিয়ে মেরে নিয়ে একা আমরা সিকিউরিটি ব্যাপার আছে আমরা ফ্লোরে কেউ নেই আর এই যে আপনারা কইছেন যে কেনে যায় না আমরা বেশিরভাগ দেখেন সব মানে 60+ কেউ হাঁটতে পারে না কেউ না সবাই করে একটা মেয়ে আছে ম্যাক্সিমাম করে আমরা মেয়ে আছে মেয়ে থাকলে আমরা কেমনে দিব আজকে কইয়া গেলে এখানকে দুই তলায় যাইতেছে ওই সিকিউরিটি তো নিচে থাকবো 2 তলায় যায় 3 তলায় যদি যাই দিয়ে কারণ দিনের বেলা আমরা নাই আমার মেয়ে একলা থাকে তাই না মেয়ে একা থাকে যদি কোনো ঘটনা হয় কেস এটার লিখে যাইব समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम শারদ উৎসবে বরাকবাসী জনগণকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায় চৌধুরী টেক্সটাইলস ফাটক বাজার শিলচর এবারের পুজোয় চৌধুরী টেক্সটাইলস নিয়ে এলো বাম্পার অফার দশমী দীপাবলি এবং ছট পূজা উপলক্ষে 5,000 টাকার কেনাকাটা করলে গ্রাহকরা পাচ্ছেন একটি কুপন এই কুপনে প্রথম পুরস্কার হিসাবে রয়েছে স্কুটি দ্বিতীয় পুরস্কার হিসাবে রয়েছে এলসিডি টিভি তৃতীয় পুরস্কার হিসাবে রয়েছে ফ্রিজ চতুর্থ পুরস্কার হিসাবে রয়েছে সেলাই মেশিন এবং পঞ্চম পুরস্কার হিসাবে রয়েছে গ্যাস স্টোভ ডাবল ধামাকা অফার 2022-এ গ্রাহকরা পাচ্ছেন 20,000 টাকার কেনাকাটা করলে আকর্ষণীয় গিফট খেলা হবে ছট পূজার পরে তাই দুর্গাপুজোর আনন্দ উৎসবকে আরও রঙিন করে তুলতে মন মাতানো আকর্ষণীয় পোশাকের জন্য আজই পদার্পণ করুন চৌধুরী টেক্সটাইলস ফাটক বাজার শিলচর গলি নম্বর 2 শিলচর সদর থানার নিকটে ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েंट शिलंगपट्टी शिलचर सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं आड़े टेढ़े रास्ते वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी हेल्दी भी टेस्टी भी समाचारों के अगले चरण में बोरकोला विधानसभा केंद्र के गोलोकनाथ हाई स्कूल में अध्यक्ष लालन प्रसाद दास अपने स्कूल के गेट के सामने ऑटो रिक्शा से उतरने के दौरान समाचारों के अगले चरण में
बराघाटी के विभिन्न क्षेत्र में बारहवीं सुपारी की काला तस्करी अभी भी चल रही है। कालेबाजारी से जुड़े लोग हर एक हथकंडे अपनाकर बारहवीं सुपारी सरबराह में जुटे हुए हैं। कभी पानी की टंकी में, कभी ऑयल टैंकर में, तो कभी सिंटेक्स में भी बारहवीं सुपारी डालकर उसके ऊपर दूसरे सामग्री लाद कर तस्करी किया जा रहा है। कई क्षेत्रों में ट्रक में भी आलू के बोरे के साथ बारहवीं सुपारी को लाद कर सरबराह किया जा रहा है। मुद्दे को लेकर पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई पर उतरी हुई है और कई क्षेत्र से लगातार बारहवीं सुपारी जब्त किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही माहौल इन दिनों बराघाटी में भी देखने को मिला है। না ওগুলো আগে ঢুকাইছে কিনা পুরিয়া ঢুকাইছে আমার এটা উঠতে খুব ভয় লাগে আমার বুঝুন कछा जिले के बोरखला विधानसभा केंद्र की बालाचौरा जाटिंगा नदी में एकाएक बाढ़ आ जाने पर आवासीय क्षेत्र के लोगों में तनाव का माहौल व अफरा तफरी छा गई। सूत्रों के अनुसार पत्थर खान में कार्य कर रहे कई क्षेत्र के लोग तथा श्रमिक जब तीव्र गति से नदी की पानी बढ़ना शुरू हुआ तो नजदीकी क्षेत्र में पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन इसी क्षेत्र में एक टिपर गाड़ी अपने क्षेत्र में पहुंच नहीं पाया और इस पर सवार चालक व श्रमिक कोई सूरत जान बचाए तैरकर कुछ लोग जहां पहुंचे तो वहीं कुछ लोग पैदल चलकर भी नदी के तटवर्ती क्षेत्र में पहुंचे। एकाएक हड़पा बांध के चलते पहाड़ के ऊपर से तीव्र रूप से पानी बहकर आने के चलते लोग भाग खड़े हुए और कुछ लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। चंद्रपुर क्षेत्र में रुमागवाला के आरोप के चलते एक व्यक्ति को मारपीट किया गया था और इस संदर्भ में बलात्कार किए जाने का आरोप भी लगाया गया था, लेकिन मुद्दे को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगाया गया है वो सरासर गलत है। पैसे के लेन देन को लेकर रुमागवाला तथा उनके परिवार बचने के लिए आरोप लगा रहे हैं। चंद्रपुर सप्तम खंड के रहने वाले सिन्हा पदवी के एक युवक जिनका नाम प्रशांत सिन्हा बताया जा रहा है, उनके खिलाफ शारीरिक निग्रह किए जाने के साथ साथ बलात्कार किए जाने का आरोप लगाया गया था, लेकिन मुद्दे को सामने रखकर आवासीय क्षेत्र के प्रवीण बुद्धिजीवी गुणीजनों ने प्रशांत सिन्हा के समर्थन में अपना आवाज बुलंद किया। साथ ही रुमागवाला व उनके परिवार द्वारा आर्थिक ऋण संग्रह किए जाने के बाद पैसा वापस न दिए जाने पर ऐसे गतिविधि को अंजाम देकर प्रशांत सिन्हा को बदनाम किए जाने के प्रयास किए जाने का भी आरोप लगाया। मुद्दे को लेकर आवासीय क्षेत्र के कई स्तर के लोगों ने प्रशांत सिन्हा के सहयोग में अपना समर्थन प्रकट किए और पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष तौर पर पूरे मामले की छानबीन कर सच्चाई उजागर किए जाने के लिए আমি এনামুদ্দিন লস্কর আমার নাম, লালু ডাকনাম, এক্স মেম্বার। আমি গতকালকে একটা ঘটনা হয়েছে আমাদের গ্রামের প্রশান্ত সিনহার নামে। হঠাৎ দেখি রাতে একটা নিউজ, তার বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ। কিন্তু দিনবেলা ঘটনাটা এইরকম হয়েছে, তার একটা শালি তার বাড়ির থাকে, তার শালির কাছ থেকে ওখানে একজন গোয়ালা বাড়া থাকে, এই বিষ্ণু দাসের বাড়িতে বাড়া থাকে, রুমা গোয়ালা নাম। ওই ভদ্র মহিলায় তার শালির কাছ থেকে বিগত বহুদিন যাবৎ, বহুদিন আগে থেকে একটা টেকা নিয়েছে।
প্রায় 20-25 টাকা নিচ্ছে, এই টাকাটা দেয় না, যার কারণে ওই মহিলা প্রশান্ত সাদি রুমাগুয়ালার বাড়িতে গেছিল। রুমাগুয়ালার বাড়িতে যাওয়ার বাদে পয়সা খুঁজাখুঁজি করছে, তো রুমাগুয়ালায় ওই মহিলারা পিটাপিটু করছে। প্রশান্ত সিনহার খবর পাইয়া আমারে তৎক্ষণাৎ খবর করছে যে লালু তুমি একটু আসো, কীভাবে দাঁতফাড়া দিতাম। এখানে গিয়া দেখা গেল মায়ের তারা বেটিনতে বেটিনতে মায়ের করে। তো ওই সময় আমরা বুঝেই সুঝিয়ে লইয়া আইছি এবং রুমাগুয়ালারে আরও পাড়ার বিজিত দাস, সুজিত দাস এরা নিয়ে রুমাগুয়ালারে কইলাম যে যেটাইবার হয়েছে আমরা বিকালে বিচার করিয়ে দিমু, ওইটা সমাধান করিয়ে দিমু। তাই বিচার মানছে। এরপরে হঠাৎ করে রাত্রে দেখলাম একটা নিউজ আইছে নর্থ ইস্ট টাইম মোবাইলের মধ্যে। এই নর্থ ইস্ট টাইমে মোবাইলের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার বাদে আমরা খুব দুঃখিত, কারণ প্রশান্ত সিনহা একজন সমাজসেবী, সে কোনোদিন এই নমুনার কারবার করে না। আর যে সময় বক্তব্য রাখছে এই উমাগুয়ালা, এটা একান্ত একদম দুর্ভাগ্যজনক। প্রশান্ত সিনহা সেই রকম ব্যক্তি নাই, এটা মিথ্যা। যতটা দিছে এই টানাতে না করিয়া দিছে, এটা সমস্ত মিথ্যা। এটা নেই আমরা গ্রামবাসী এটা নিন্দা করি, প্রতিবাদ করি। ভালো, আমি চন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা। প্রশান্ত সিনহা ব্যাপারে আমরা দু চারটি কথা বলতে চাই। আজকে আমরা এখানে মিডিয়া এনে আমরা দু চারটি কথা বলতে চাই। কারণ হইল প্রশান্ত সিনহার উপরে কালকে একটা আমরা নিউজ বের হয়েছে নর্থ ইস্ট আপডেটে। তো তখন আমরা প্রশান্ত সিনহাকে বলছিলাম এটা কী নিউজ এসেছে। প্রশান্ত সিনহা আমাদেরকে বলছে এটা তো আমি নিজেও বলতে পারি না, এইভাবে হয়েছে। তখন আমরা বললাম যে আমরা এটার প্রতিবাদের জন্য একটা সাংবাদিককে ডেকে একটা প্রেস কনফারেন্স করবো। আমরা প্রশান্ত সিনহার ব্যাপারে, প্রশান্ত সিনহা একজন কর্মবিদ লোক। প্রশান্ত সিনহা গত ফ্লাডের মধ্যে অনেক লোকের সাহায্য করেছে। প্রশান্ত সিনহা ভালো মানুষ। আর আজকে যে ওই কি গোয়ালার নামের একজন মানুষ ভাড়াটিয়া থাকে, এখানে আমি মিডিয়ার মাধ্যমে এটাই প্রশাসনকে বলতে চাইব যে লোকটি এখানে ভাড়া থাকে, যে কিছু গাইডলাইন আছে ভাড়া থাকার জন্য। আমাদের এই মানে এইখানে যে ভাড়া থাকে ওই গাইডলাইনটি মেনে ভাড়া হচ্ছে নাকি, এটা আমি প্রশাসনকে বলবো মিডিয়ার মাধ্যমে ইনকোয়ারি করার জন্য। আমরা জানি যে একজন লোক যদি ভাড়া থাকে তাহলে পুলিশ ভেরিফিকেশন করেই ভাড়া থাকতে হয়। সেইটা কি হয়েছে কি না সেইটা আমি প্রশাসনকে বলবো একটু ইনকোয়ারি করে দেখার জন্য। কিন্তু প্রশান্ত সিনহা আমরা সবাই জানি কর্মবিদ লোক, ভালো মানুষ প্রশান্ত সিনহা। আমরা পাড়ার লোক সবাই এই ব্যাপারে দুঃখিত। ওই নিউজ আসার জন্য সবাই দুঃখিত। প্রয়োজন হলে আমাদের এই পাড়ার লোক সবাই মিলিয়ে নাগরিক সভা করব প্রশান্ত সিনহার জন্য। नागरिक सभा करे আমরা একটা বৃহৎ পদক্ষেপ নেওয়া। बुधवार सुबह को बोड़खोला क्षेत्र में स्कूल गृह की छत टूटकर गिर जाने से छात्र छात्रा घायल हो गए। सूत्र के अनुसार बोड़खोला क्षेत्र में हाल ही में जिला उपायुक्त की तिजोरी, बोड़खोला के विधायक किशोरनाथ तथा राज्य के मंत्री अशोक सिंघल के मौजूदगी में स्कूल भवन का निर्माण किया गया था और हाथीचोड़ा मॉडल स्कूल के छत टूटकर गिर गया था। हाथीचोड़ा बागान मॉडल स्कूल के एक मॉडल स्कूल के रूप में कई करोड़ रुपए खर्च कर बनाया गया था, लेकिन एकाएक ठेकेदारों की लापरवाही तथा फर्जी कार्य के चलते उद्घाटन के महज 3 दिन बाद ही स्कूल के छत टूटकर गिर गया था। हालांकि बाद में स्कूल के कक्षा के छत भी एक एक कर टूटकर गिर रहे हैं। देखना यह है कि प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। हालांकि छात्र छात्रा, अभिभावक व आवासीय क्षेत्र के लोग सुरक्षा की तनाव में बच्चों को स्कूल भेजने में कतरा रहे हैं, क्योंकि कभी भी छत टूटकर गिर सकती है। এটা ঘটার পরে যখন আমি আইলাম আইয়ার এই সবার সামনে মিডিয়ার ফটো আমি দিছি। আজ সকাল
7টা আনুমানিক 7টা 7:30 নাগাদ হাতিছড়া যে মডেল হাই স্কুল, এই মডেল হাই স্কুলের ক্লাস 6-এর ছাদ অটোমেটিক ভাঙ্গিয়া পড়ে। আর দেখুন, আজ থেকে আরও 4 মাস আগে সেম যে জায়গাতে তারা প্রেয়ার করতো, প্রেয়ার যে জায়গাতে করতো ওইখানের যে ছাদটা আছিল ওইটাও একবার ভাঙিয়া পড়ছে। এখন প্রত্যেক গার্জিয়ান যারা আছে সব গার্জিয়ান একটা চিন্তা যে তারা ছেলেমেয়েরারে এই স্কুলে কোন ভরসায় পাঠাইতো, কারণ যে কোনো মুমেন্টে এই ছাদগুলা আবারও ভাঙ্গিয়া পড়তে পারে। তো আজকে ছাদটা যখন ভাঙ্গিয়া পড়ছে, পড়ার পরে আমরা যখন খবর পাইছি আমরা গেছি, গিয়া দেখছি। এরপরে পিডব্লিউডির এসডিও এবং ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষকে, তারা আইসে। আওয়ার পরে এই আমরা একটা লিখিত দিছি হেডমাস্টার সহযোগে। আমরা অমলেন্দু দাস, বিশ্বজিৎ দাস ইয়েতে আসলাগ, আর স্কুলের সভাপতি, বাগানের ম্যানেজার, আমরা হাতিচড়া জিপির গাঁও পঞ্চায়েতের সভাপতি, সবার উপস্থিতিতে একটা লিখিত দেওয়া হয়েছে। তো তারা একটা আমরা আশ্বস্ত দিছে যে আগামীকালকে সম্পূর্ণ, আমরা একটা দাবি আছিল যে কালকের মধ্যে সম্পূর্ণ ছাদটা খুলি দেওয়ার লেগিয়া। আর পরীক্ষা আছে 17 তারিখ, পরীক্ষার পরে তারা ছাদের কাজটা করাইতো, কারণ স্কুল তো দিকে আবার বন্ধ করা যায় না। এই ছাদ যদি থাকে তে আমরা দেখুন কোনো ভরসা নাই, যে কোনো মুমেন্টে ছাদ পড়তে পারে ভাঙ্গিয়া। আমরা যে কোন ভরসায় আমরা ছেলেমেয়েরা দিতাম, এবং স্কুলে যারা শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন তারারও একটা লাইফ রিস্ক আছে। তো এই চিন্তাধারা করিয়া আমরা আগামীকালকে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে স্কুলটারে বন্ধ রাখিয়া এই ছাদটা খোলানোর কাজ হইতো। ইঞ্জিনিয়ার এবং এসডিও সময়েতেই আলাপটা হয়েছে। তো কালকে তারা খুলবো ছাদ, এবং 17 তারিখ পরীক্ষার পরে, 17 তারিখ থেকে পরীক্ষা স্কুলে, পরীক্ষার পরে এই ছাদের কাজটা আবার হইব। অতটুকুই আজকে আলাপ হয়েছে। তো আমরা প্রথম দিকে ইঞ্জিনিয়ার এবং এসডিওর কাছে আমরা একটু গরম হয়েছি, কারণ এইভাবে निम्नमान्य खाज हुई खाजटा बराक उपत्यका कीड़ा पत्रकार संस्था के कछा जिला कमेटी के उद्योग से हर साल की तरह इस साल भी वर्षसेरा कीड़ा सम्मानना कार्यक्रम आने वाले 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजे सिचर के सर्किट हाउस रोड क्षेत्र में स्थित आशीर्वाद विवाह भवन में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कीड़ा के विभिन्न क्षेत्र के पहलुओं से जुड़े खिलाड़ियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। स्मारक वक्ता के रूप में पश्चिम बंग से प्रकाशित ए समय पत्रिका के कीड़ा संपादक सर्वसाची सरकार मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का अपील किया गया है। बाक्स संस्थान के कार्यालय में इस दिन संगठन के उपदेष्टा तैमूर राजा चौधरी, निलय पाल, रुद्र गुप्त व दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में लोगों का प्रकाशना किया गया और लोगों के प्रकाशना के बाद पूरे कार्रवाई तथा इस अभियान तथा कार्यक्रम के बारे में विस्तारित तौर पर खुलासा भी किया गया। इस दिन आनुষ্ঠাनिक तौर पर बक्स के ड्रेस कोड का भी আজকের এই অনুষ্ঠান সঙ্গে এবারের যে বর্ষসেরা বাক্স বর্ষসেরা কাঁচা সমিতি আপনারা জানেন হয়তো ইতিমধ্যে আমাদের হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জের বাক্স বর্ষসেরা 2022 অনুষ্ঠান হয়ে গেছে এবং লাস্ট আমাদের হচ্ছে এবার মানে কাঁচা কমিটি যেহেতু 25 বছর আমাদের এবার রজত জয়ন্তী করছে তো কাঁচা কমিটির আয়োজনটা একটু বড় সেজন্য আমরা পুজোর করে রেখেছিলাম। তো আগামী 14 অক্টোবর এই শুক্রবার আগামী শুক্রবার আশীর্বাদ বিবাহ ভবনে এই অনুষ্ঠান আয়োজন হবে। আমাদের মুখ্য অতিথি এবং তথা মুখ্য বক্তা হিসেবে আগামীকাল এসে পৌঁছবেন এই সময় পত্রিকার ক্রীড়া সম্পাদক সব্যসাচী সরকার মহাশয়, তিনি কালকে এসে পৌঁছবেন এবার আকর্ষণ। এছাড়া আমরা তালিকাটাও ঘোষণা করবো আজকে এবার তারা কি পাচ্ছেন, কোন কোন ক্যাটাগরিতে কারা কি পুরস্কার পাচ্ছেন। এছাড়াও আমরা দুজন ক্রীড়া সাংবাদিককে সম্বর্ধনা জানিয়ে থাকি। সবগুলো নামই আজকে আপনারা আমাদের অতিথিদের কাছ থেকে ঘোষণা হবে। তার সঙ্গে আরেকটা ছোট্ট হলো আমাদের একটা লোগো, আমাদের এখানে যে লোগোটা লাগানো আছে আমাদের তৎকালীন সচিব তাজউদ্দিনের সময় একটা লোগো বানানো হয়েছিল, কিন্তু ওটা নিয়ে একটু কনফিউশন ছিল, একটু ডিস্ট্রিবিউশনের হাতে মিশে যায়। তো
আমাদের নতুন একটা লোগো বানানো, তো এটা আমরা মোটামুটি আমরা আপনারা জেনে খুশি হবেন, আমাদের শিলচরের একজন সুসন্তান, উনি বর্তমানে গুয়াহাটি রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ফাইন আর্টসের, শিলচরে কিষান বাগদি নাম তার বয়সে। তো উনি আমাদের একটা বানিয়ে দিয়েছেন লোগো, তো ওই লোগোটাও আজকে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করবো, যাতে আমরা নেক্সট থেকে আমরা এটাই আমরা ইউজ করতে পারি। এই তিনটে প্রোগ্রাম। প্রথমে আমি নতুনটাকে অনুরোধ করবো কথা বলার জন্য। তো আজকের এই অনুষ্ঠানে যেহেতু বিশেষ করে আবহাওয়ার জন্য আমরা সম্ভবত অনেক আমাদের যারা তাদেরকে আমরা মিস করছি, তো এর ব্যাপারে আমরা একটু বলবো যে বিস্তারিতভাবে আসলে যে অনুষ্ঠান পুরস্কৃত হবে সেটা মান কাজ করছে, এটা কিন্তু একটা ইতিহাস, এটা ইতিহাস আমি বলবো। বাক্সের সঙ্গে জড়িত থাকা নিজে গৌরব বোধ করছে জন্য যে বাক্স যেভাবে স্পোর্টসের যারা অর্গানাইজার, যারা সংগঠক, যারা তারা করছেন ঠিকই আছে, কিন্তু তার সঙ্গে যে তাও মিলিয়ে একসঙ্গে তাদেরকে সাপোর্ট করে যে বাক্স যে খেলার যে প্রমোশনটা যেটাকে বলে সেটা যে করে যাচ্ছেন, এটা মানে এটা আমার মনে হয় না আসামের অন্য কোথাও এভাবে আছে কিনা, আছে হয়তো, কিন্তু এভাবে হয়তো এরা যেভাবে আরেকটা কথা কোট আর কোট বলবো যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সত্যিকার যে কথাটা বারবার বলি যে বাক্স আমাদের চোখে আঙুল দেখে দেখিয়েছে যে গণতন্ত্র কাকে বলে, যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি তাদের বার্ষিক সভা হয়, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি তাদের কর্মকর্তা নির্বাচন হয়। এটা কিন্তু আমার স্যালিউট তাদের প্রতি, আমার অভিবাদন তাদের প্রতি, যে সংগঠন, একটা সংগঠনে যদি গণতন্ত্র না থাকে তাহলে সংগঠন টিকতে পারে না, এবং সংগঠন তার নামেই থাকে সংগঠনটা গণতান্ত্রিক, তার চেহারা যেটা সেটা আসে না। এই ক্ষেত্রে বাক্স দীর্ঘদিন থেকে সেটা পালন করে যাচ্ছে, নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যাচ্ছে। এবং আমার ভালো লাগে কি নতুন যারা উঠছে, যারা আসছে, আরেকটা জিনিস আমার লক্ষণীয়, আমি সময় নিয়ে নিচ্ছি, আরেকটা জিনিস আমি দেখছি যে এখানে একটা ব্যাপার যে কে পদে আছেন, কে সভাপতি, কে সম্পাদক, এই কথাটা কিন্তু কেউ, আমি ঠিক একদম এটা মন থেকে বলছি কথাটা, এটা বলার জন্য বলা না, খুশি করার জন্য বলা না, যে এখানে তিনি হয়তো এবার সভাপতি থেকে সরে গেছেন, তার পরের বার তিনি সভাপতি নেই কিন্তু সাধারণ সদস্য, কিন্তু কাজ করছে সভাপতির মতো, যে সভাপতি আছেন তাকে সাপোর্ট করছেন। এখানে কোনো আর একটা জিনিস, আমরা তো সাধারণ সমাজে আছি, আমি দেখি যে সভাপতি সরে যাওয়ার পর বিভিন্ন সংগঠন, সভাপতি নাই, সভাপতি সাধারণ সমাজ যেটা কর্মকর্তা, আরেকজন যখন আসবেন যখন তার কাজে তিনি সমালোচনা করেন যে আমি থাকতে এই হয়েছিল, আমি থাকতে এই হয়েছিল, আমি থাকতে এটা হয়েছিল। এটা আপনাদের মধ্যে নেই, আমি শুনিনি, আমার কানে আসেনি, বা কেউ বলেও নি আমাকে। বা কিছু যদি বাজারে এটা অর্থ তাহলে আমাদের কানে আসতো, কারণ আমাদের কানটা খুব পাতলা থাকে, এটা আসে না। এটা একটা বিরাট ব্যাপার। আমি সমস্ত ক্ষেত্রেই, সমস্ত ব্যাপারেই আমরা যারা আছি, যারা আপনাদের সঙ্গে উপদেষ্টা নয়, আমরা সহযোগী হিসাবে আছি আপনাদের সঙ্গে। আপনাদের অভিনন্দন, এবং আপনাদের এই অনুষ্ঠান যেটা হবে, যেটা 14 তারিখে যেটা হবে, বা কালকে যেটা একটা গৌরব অনুষ্ঠান হবে, সেটা মানে সাফল্য কামনা করছি, ভালোভাবে হোক, সুন্দরভাবে হোক। আমরা আপনাদের পাশে আছি, আমি বলিনি, আমরা বলছি, কারণ এটা জোর করে রুদ্রকে এবং নিলয়কে সঙ্গে নিয়ে বলছি, আমরা সঙ্গে ছিলাম, সঙ্গে আছি, সঙ্গে থাকবো, এটা সবসময় এটা মনে রাখবেন। এবং আপনাদের যে ক্যারেক্টার যেটা আপনাদের সাংগঠনিক ক্যারেক্টার, যেটা আপনাদের চরিত্র নয়, আপনাদের মানে সাংগঠনিক ক্যারেক্টার যেটা চলছে, সেই ট্রেডিশনটা যেন সমানে চলে। ধন্যবাদ। একটা না, আমি তোর মধ্যে কথা সূত্র একটা কথা জানাই, মানে আমার মেম্বাররা অনেকে জানে না, বা उपदेष्टा तो जाना ना जाना ही होता। सोलाई पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर ट्रक्स की चोरी व तस्करी से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति का नाम नजरुल इस्लाम, जिनका घर काटीगोड़ा में बताया जा रहा है, महबूल हक लश्कर, जिनका उम्र 31 साल है, दक्षिण कृष्णपुर क्षेत्र के रहने वाला बताया जा रहा है। शहीद अहमद लश्कर, जिसकी उम्र 20 साल है, शाबासपुर क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। रुमाल हक नाम के 19 वर्ष के यह युवक दक्षिण कृष्णपुर क्षेत्र के रहने वाला है। सोनाई थाने में एफआईआर दर्ज किया गया था। इसी के तहत पुलिस छानबीन के तहत कई क्षेत्र से ट्रक के चोरी व विक्रय किए जाने के वारदात से जुड़े 4 लोगों को
पुलिस प्रशासन ने धर दबोचा। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। लामडिंग क्षेत्र में रेलवे पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर 2 किशोरियों को किया जब्त। कार्य प्रदान किए जाने के नाम पर किया जा रहा था तस्करी। करीमगंज जिले के बदरपुर विधानसभा केंद्र के मालुआ क्षेत्र से पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर ड्रग्स समेत 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तस्करी में जुट रहे थे दोनों आरोपी। रेलवे विभाग के मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न दफा मांगों को लेकर पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के कई क्षेत्रों में किया विक्षोभ प्रदर्शन। लामडिंग में भी आयोजित हुआ धरना विक्षोभ कार्यक्रम। सीजर के लिंक रोड क्षेत्र के 12 नंबर लेन के स्वस्तिक रेसिडेंसी में अध्यापकों को गृहबंधु के ऊपर हमले के वारदात का खंडन किया। सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द कानूनी समाधान किए जाने का किया गया मांग। पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर ऑयल के टैंकर से बरामद किया 12वीं सुपारी। बराक घाटी में कड़ी कार्रवाई के चलते जब्त हो रहे हैं कई क्षेत्र में 12वीं सुपारी के काला व्यापार। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।